غزہ میں اسرائیل کی بربریت کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا محاذ گرم ہے، لیکن سوشل میڈیا کا محاذ اس سے زیادہ گرم ہے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ کل میں نے اپنے پروگرام میں ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کے حوالے سے میں نے ایک غلط فہمی دور کرنے کی پوری کوشش کی، اور یہ سیگمنٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جہاں پر سمجھدار لوگ جو ہیں، کہہ لیں سیانے لوگ، معاملات کو پرکھ کر رائے قائم کرنے والے لوگ میرے نقطہ نظر کی حمایت کر رہے ہیں، اسے بہترین قرار دے رہے ہیں۔ اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوشل میڈیا پر، بلکہ کافی زیادہ، جو کہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے نہیں ہیں، بس کچھ بھی بولتے چلے جاتے ہیں، اندھا دھند تقلید کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں پر وہ جو پرانا راگ ہے وہ لاپتے نظر آ رہے ہیں، فتوے بازی کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ کوشش کی کہ عوام جس غلط فہمی کا شکار ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ غلط فہمی کہہ لیں یا پھر جھوٹا پروپیگنڈا کہہ لیں، جو سوشل میڈیا کے نام نہاد دانشور پورا زور لگا کر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ لیں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ کو دیوانہ بنانے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزما رہے ہیں۔ کبھی امت مسلمہ کے نام کا چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی غیرت کی آڑ لے کر اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ بڑے سیانے ہیں، لیکن یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جھوٹ کو جتنے مرضی آپ خوش رنگ لبادوں میں چھپائیں، جھوٹ ہی ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور اس کے مقدر میں، جھوٹ کے مقدر میں کالے کی لکھی ہوتی ہے۔ سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اچھا، میری بھی کوشش یہ کہ میں اپنے ناظرین کو حقیقت سے آگاہ کروں۔ یہی کوشش کل میں نے کی کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ سے بچایا جائے۔ کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہی عرض کی تھی کہ چیزوں کو، حالات و واقعات کو کسی تعصب کی عینک کے بغیر دیکھیں، حقائق کی بنیاد پر پرکھیں، جذباتیت کو پیچھے رکھ دیں، جذباتی نہ ہوں، حقائق دیکھیں، پھر کوئی رائے قائم کریں۔ لیکن نہیں جی، ہم نے تو پہلے جذبات دکھانے، رائے تو بعد میں قائم کرنی ہے، پرکھنا بعد میں، حالات و واقعات بعد میں دیکھنے ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پہلے ہم نے جذباتی ہونا ہے۔ اب یہ جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس کی ایک وجہ تھی، سیدھی لاجک تھی۔ اسرائیل نے پہلے شام میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، سب کو پتہ ہے بات، اس میں جو ایرانی حکام ہیں ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور 1 اپریل کو جب یہ حملہ کیا گیا تھا تو اسی وقت ایران نے اس کا جواب دینے کا عندیہ دے دیا تھا۔ یہ پتہ ہے نا سب کو کہ ایران نے جواب دینا تھا، واضح کیا تھا کہ وہ اپنے سفارت خانے پر ہونے والے اسرائیلی حملے کا جواب ضرور دے گا مناسب وقت پر۔ پھر آگئی جی درمیان میں عید، وہ گزر گئی، پھر ہوا کیا کہ اس نے جواب دے دیا، 300 بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ گو کہ اسرائیل کے دفاعی نظام نے بہت سے میزائل فضا میں تباہ کر دیے، مگر پھر بھی اسے نقصان اٹھانا پڑا اسرائیل کو۔ اچھا، حملے کے بعد اس واقعے کو سوشل میڈیا کے کچھ پنڈتوں نے اپنے مقاصد کے لیے باقاعدہ خاص رنگ چڑھانا شروع کر دیا۔ اسے امت مسلمہ اور کفر کی آخری لڑائی کے طور پہ پیش کرنے کی باقاعدہ کوشش شروع ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گیم تھی، اس واقعے کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، رنگ دینے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑی گیم تھی، ایک بڑی سازش تھی۔ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بڑا پلان تھا، جسے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر ان نام نہاد سو کال دانشوروں نے عملی جامہ پہنانا تھا۔ اس پر میں بڑی ڈیٹیل میں پروگرام کروں گی، اور یہ جو ان کا جو مضمون پلان کیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گی، ڈیٹیل میں پروگرام کروں گی کہ اس خبر کو ایک خاص اینگل دینے کی آخر وجہ کیا تھی اور یہ حاصل کرنا کیا چاہتے تھے۔ ابھی ذرا میں اپنے موقف کی بات کرتی ہوں، جس کی صداقت کہہ لیں، جس کے درست ہونے کی گواہیاں سفارتی ذرائع سے بھی آ گئیں۔ سوشل میڈیا پر میرے موقف کو غلط کہنے والے ذرا اب غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے لیے پہلے جو تعصب کی آپ لوگوں نے اینکیں لگائی ہوئی نا، اتار کے پھینکیں، اب دیکھیں مجھے اور سنیں، سچ سمجھنے میں ذرا آپ کو آسانی ہوگی۔ کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں واضح کیا کہ ایران نے اپنے سفارت خانے پر حملے کا بدلہ لیا، یہ غزہ پر اسرائیلی حملے کا بدلہ ہرگز نہیں تھا۔ آج بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور اس بات کی تصدیق ایرانی حکام نے بھی کی، اور اب پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے بھی یہی بات کی، واضح کیا، جو کہ کل میں کر رہی تھی، کہ ایران اور اسرائیل کے جو موجودہ تنازع ہے اس کا فلسطینی تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین حقانی انٹرنیشنل معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے دانشور ہے بھی کہتے ہیں کہ حسین حقانی سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کہنے میں کیا، کچھ بھی کہتے رہے آپ۔ اب امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر رہے ہیں حسین حقانی صاحب،
पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने से उनका ताल्लुक है, समझ बूझ वो रखते हैं, मामलात को वो आपसे बेहतर अंदाज में देखते हैं। ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ना, ये जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, समझते ही नहीं उन चीज़ों को, उन मामलात को, जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब समझते हैं। और अब ये हुसैन हक्कानी साहब उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं जो कल मैंने अपने प्रोग्राम में की, जिस पर आप लोगों ने वबेला मचा दिया सोशल मीडिया पर। आप लोगों को ये जो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के महात्माएँ कह दूँ, इनको आग लग गई सर से पाँव तक। ये खुद को सोशल मीडिया के प्रधान समझते हैं, अकले कुल समझते हैं। इनको लगता है जो हमें पता है किसी को पता ही नहीं है। तो जिनको गलत फहमी है ना कि वो हालात व वाक़या को तोड़ कर मरोड़ कर अपनी मर्जी के रंग देकर कुछ भी कहेंगे, सच को झूठ, झूठ को सच साबित करेंगे, लोग उनकी बात इनको लगता है कि ज़्यादा सुनते हैं। तो मैं उन्हें ज़रा मुखातिब करके आज कहना चाहती हूँ, जाली दानिश्वरों को मुखातिब करके कहना चाहती हूँ कि अपने चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स की खातिर गलत, झूठी, जाली खबरें फैलाते हैं आप। अपने मुल्क के बारे में गलत बातें भी कर जाते हैं आप लोग। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी के प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। और सच्ची बात ये करते नहीं है, सच को बयान नहीं करते हैं, झूठ बोलकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कभी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि सच आखिर सामने आना होता है। झूठ है, झूठ ने तो खुल जाना, तो झूठ के तो पाँव ही नहीं होते। अब ये जो हुसैन हक्कानी साहब ने बताया है सच कि ईरान के इसराइल पर हमले के हवाले से उन्होंने हक़ाइक़ जो बयान किए हैं, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है हुसैन हक्कानी साहब ने कि इस हमले का जो फ़लस्तीन तनाज़ा है उससे दूर पार से भी कोई लेना देना ही नहीं है। और उनकी बात में प्रॉपर वज़न है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो तवील एक जोग्राफियाई फासला है, आप ज़रा गूगल करें इस बात की, आप खुद तस्दीक कर लें कि दोनों मुल्कों के दरमियान कितने किलोमीटर का फासला है। तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है। जब दो मुल्क इतने दूर दूर वाक़ होंगे तो बराह रास्त जंग तो नामुमकिन होती है। और हुसैन हक्कानी के बकौल दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की तरफ से इसराइल पर बराह रास्त हमला किया गया था, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने की तवक्को नहीं है। ये उनका तज्ज़िया है, जो समझ बूझ रखते हैं, जो आपसे ज़्यादा अक्ल रखते हैं, जिनका आपसे ज़्यादा तजर्बा है इस चीज़ में, कि वो समझते हैं मामलात को। और कल मैंने भी यही बात की थी, जिस पर उम्मत मुसलमा के नाम नेहाद ठेकेदार तपे हुए हैं। और इसमें ऐसी गलत बात क्या थी? क्या मैंने खुदा न खासा फ़लस्तीन के खिलाफ बात की थी? मैं पहले दिन से फ़लस्तीनियों पर तोड़े जाने वाले जितने इसराइली मुजालिम हैं उनके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा रही हूँ। मैं अपने प्रोग्राम्स में जितनी बार फ़लस्तीन का जिक्र करती हूँ, शायद ही कोई करता हो। यकीन नहीं आता तो जाओ यूट्यूब खोलो और जाकर देखो। मैंने तो ईद पर भी कुछ वो इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं किए कि सब पता नहीं मैं बहुत खुशियां मना रही हूँ जर्क बर्क वाले लिबास पहनकर। मैंने तो ईद पर भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखा था, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के गम को याद रखने की कोशिश की थी। आपसे भी गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कर ले उनके लिए नमाज पढ़ने के बाद। और मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, जारी बात है, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ? और मैंने हर बार उनके लिए आवाज़ उठाई है। मैं हफ्ते में बार बार प्रोग्राम करती हूँ उनके लिए। और ये जो भाषणबाज है, फतवेबाज है, इनका क्या है? इनको नजर तो कुछ आता नहीं है, गौर तो ये करते नहीं है, जिस पर मर्जी मुंह उठाकर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। और फिर मैं दोबारा इनसे कहती हूँ कि सच से मुंह ना चुराएं, ज़र्फ पैदा करें। ज़र्फ पैदा करने के बाद कद बड़ा होता है, झूठ फैलाने से नहीं होता। सच को सुनने का हौसला पैदा करें, इससे कद बड़ा होता है। ये जो ईरान का हमला है, ये मैं दोबारा कहती हूँ, ये गज़ा पर हमले का बदला नहीं है। फ़लस्तीनी मज़लूमों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसका बदला नहीं है। मैं दोबारा कहती हूँ कि ईरान का इसराइल से तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, ये बात भी सच है, मगर वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा। और मैंने जो तज्ज़िया कल अपने प्रोग्राम में पेश किया, जिस पे ये जो जाली दानिश्वरों को सर से पाँव तक आग लगी हुई है, अब वही सिफारती महाज पर नज़र रखने वाले भी कह रहे हैं, जो मैंने कल बोला कि इसराइल का ईरानी सिफारत खाने पर हमला अपनी ताकत का इजहार था, कि ईरानी पासदाराने इनकलाब के जो लोग इराक शाम में बैठकर इसराइल के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी करते हैं, वो उन्हें निशाना बनाएंगे। और फिर जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक रेड लाइन खींच दी कि तीसरे मुल्क में उसके लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो फिर वो जवाब ज़रूर देगा, जैसा कि ईरान ने हमला करके जवाब दिया और आपने वो जवाब देख भी लिया। अब मुझे ये बता दें कि इसमें गज़ा के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए कौन सी आवाज़ उठाई गई? जब ईरान ने जवाब दिया तो ये इसमें उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए जवाब दिया। जो गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, क्या उसको रोका है ईरान ने? ईरान ने अपने लिए जवाब दिया है। ईरान ने गज़ा के लिए जवाब बिल्कुल नहीं दिया है।